हेलो पिला माने स्वागत करछि लर्न फ्रॉम ओडिशा यूट्यूब चैनल को। आशा करछि समस्त भलरे थिबे। आज मु आपनक पई नै आसीछि एक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण चैप्टर बा क्लास रहिबो ऑल स्कीम ऑफ ओडिशा, जहा 2014 मसिया रो 2025 मसिया पर्यंत समस्त ओडिशा सरकारक द्वारा लागू होइतिबा स्कीम को कवर करिबा। या आपनकर ओपीएससी, ओडब्ल्यूएससी, ओ ट्रिपल एससी, ओडिशा पुलिस परी समस्त वन डे एग्जाम पई अत्यंत आवश्यक बा दरकार। तो जदि ए क्लास रो पीडीएफ नोट्स चाहउचंती तेबे हमर लर्न फ्रॉम ओडिशा टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जानतु एवं डेली बेसिस रे जदि आपण जीके और करंट अफेयर्स पई लर्न फ्रॉम ओडिशा व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन हो जानतु। मु डिस्क्रिप्शन रे एहार लिंक दे दीची, जल्दी जल्दी जाई जॉइन हो जानतु। आ जदि पिले सेशन टी भलो लागे ना तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पे जमारो भूलिबे नाही। तो चलंतु पिले आउ देरी न करी सेशन टी को स्टार्ट करिया। तो इन ईयर 2014 तर 2014 मसिया रे समस्त लागू होइतिबा स्कीम गुडी को देखिबा। प्रथम तो आसीबो तो 2014 मसिया रे लागू होइतिबा स्कीम गुडी को देखिबा। प्रथम आसीबो बिजू पक्का घर योजना। कोन बिजू पक्का घर योजना बीपीजेवाई पिले फुल फॉर्म भी मन रखिबो। ऑब्जेक्टिव थिला लॉन्च टू एलिमिनेट पॉवर्टी induced housing issue by converting all remaining kocha houses in rural area into पक्का houses in a mission mode approach। ताहले तार अर्थ ग्रामांचल रे थिबा समस्त कच्चा घर को पक्का घर रे परिणत करिवार मुख्य उद्देश्य थिला। आउ कोन पिले दरिद्र मानकर वासस्थान समस्या दूर करिवा पई एही स्कीम आनी थिले। किए सेतेबेला हमर कोन मुख्यमंत्री के थिले नवीन पटनायक। तापर देखा बिजू गाँ गाड़ी योजना बीजीजीवाई। ताहले या हमर लॉन्च हितिला फेब्रुआरी 22 2014 मसिया ऑफिशियली लॉन्च हितिला। दिस flagship rural transport converted initiative was built to provide stable public transport infrastructure to historically unconnected backward and remote ग्राम पंचायत। ताहले तार अर्थ जो पछुआ एवं दूर ग्राम पंचायत गुडी को कोन स्थिर सर्वजनीन परिवहन भित्तिभूमि प्रदान करिवा पाई। माने जो पंचायत गुडी को पछुआ वर्गर रहि जैतिले समान को केमिति हमरो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिया पई ए बिजू गाँ गाड़ी योजना स्कीम लागू करिथिले। तापर आसीबो 3 रे ममता स्कीम। कोन ममता स्कीम ऑब्जेक्टिव बा उद्देश्य कोन थिला स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ दिस कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रेग्नेंट द लैक्टेटिंग मदर हला। ताले तार उद्देश्य थिला समस्त गर्भवती मां मानकू बैंक खाता रे किछि टंका जमा खबो जहा से माने मातृ पुष्टिसार ऊपर ध्यान देबे हला। इट एम्स टू प्रोवाइड पार्शियल वेग compensation via direct bank transfer say bank transfer to rural women to help them focus on maternal nutrition and secure safe institutional deliveries। ताले कोन जहा द्वारा मातृ और शिशु मृत्यु हार को ह्रास करिवारे साहाय्य हेबो। ताले हमर कोन मातृ पुष्टिसार ऊपर ध्यान देबे किए गर्भवती मां माने जाद्वारा मातृ और शिशु कर जो मृत्यु हार थिला ताहाकू ह्रास करिवारे साहाय्य हेबो ममता स्कीम। तापर आसीबो 4 नंबर रे बिजू कंधमाल और गजपति योजना बिजू केबीके प्लान फोकस्ड टारगेट डेवलपमेंट फंड टुवर्ड्स द state most economically
ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ରିଜିଅନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଏ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ along with କନ୍ଧମାଳ and ଗଜପତି districts। କି ଫିଚର୍ସ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହେବ ତାହେଲେ ବିଜଲି, ସଡ଼କ, ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ରୋଡ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର। ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ ବିକାଶ ହେବ ସେଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ରୋଡ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ବିଜଲି, ସଡ଼କ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ନିରମୟ ସ୍କିମ୍। ନିରମୟ ସ୍କିମ୍ ତାହେଲେ ନିରାମୟ ସ୍କିମ୍, ନିରାମୟ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଟୁ ରିସେପ୍ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆଫୋର୍ଡେବିଲିଟି। ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଲଭତା ଦେବା, ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଲଭତା ଦେବା। କି ଫିଚର form the blueprint to ensure the completely free distribution of essential generic medicines to all patients visiting government run hospitals and medical colleges across Odisha। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ନିରାମୟ ସ୍କିମ୍। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ତାହେଲେ 2014 ମସିହାରେ এই 5ଟି ସ୍କିମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆସିବ ଇୟର 2015। ତାହେଲେ 2015 ମସିହାରେ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ସ୍କିମ୍ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏକ ନମ୍ବର ଆସିବ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଉର୍ବନ ୱେଲଫେୟାର, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ କଲ୍ୟାଣ। ପ୍ରଥମ ଆସିବ ଆହାର ଯୋଜନା ପିଲେ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 2015। ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ଏପ୍ରିଲ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଆହାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହାଇଲି subsidized hygienic cooked meal to the urban poor, daily wages laborers and vulnerable groups visiting cities for work, provides a full meal consisting of rice and dalma for just 5 rupees। ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ କାମ ପାଇ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ପରିଷ୍କାର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ମାତ୍ର କେତେ ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କାରେ, ସିଏ ବି ଭାତ ଓ ଡାଲମା ହେଲା। ତାହେଲେ ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ ଯୋଗାଇବା ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଭେଜିଟେବୁଲ ଡିସ୍ ନାଇଁ କି। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ପିଲେ ରାଇସ୍ ଆଉ ଡାଲମା। ତାହେଲେ କି ଫିଚର୍ସ ଇଏ ପ୍ରଥମ 5 ମେଜର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ବା ପ୍ରଥମ 5ଟି ନଗର ନିଗମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆହାର ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ନିରାମୟ ସ୍କିମ୍ ବା ନିରାମୟ ଯୋଜନା କେବେ ମେ 1 2015 ଇଏ ଆସିବ ମେ 1। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଟୁ ମିନିମାଇଜ ଆଉଟ ଅଫ ପକେଟ health expenditure for economically weaker families by tracking the cost of medical prescriptions। ତାହେଲେ
जो आर्थिक दृष्टिकोणरू दुर्बल परिवार पाई स्वास्थ्य खर्च को कम करवा जो दुर्बल परिवार पाई से स्वास्थ्य पाई खर्च टिके कम हेबो जेमिति ताले से कोठी गले खर्च कम हेबो हमर सेथिपाई सरकार खोलिदेले उपकेन्द्र उपकेन्द्र आउ जोड़ा पब्लिक सब सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जोटा हमर संप्रदाय स्वास्थ्य केन्द्र आउ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जोटा DHH डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जिला मुख्यालय डाक्तरखाना रे आउ आउ कौन स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ताहले आउ राज्य मुख्य कौन रे डाक्तरखाना जोड़ा रे समान भाव में प्रযোज्य हेबे तारे प्रथम निरामय स्कीम हम 2014 मसिया रे आस्थिले ताहाको आउ टिके डेवलप करिले 2015 मसिया रे हो तापर देखिबा एजुकेशन एंड यूथ एम्पावरमेंट विषय रे कोन कोन सी स्कीम आनी छंती प्रथम तो देखिबा कलिंग शिक्षा साथी योजना KSSY कलिंग शिक्षा साथी योजना उद्देश्य कौन थिला टू एंश्योर that higher education remain affordable for meritorious students from low and middle income families who wish to pursue professional and technical education such engineering, medicine, management and law ताहले तार अर्थ जो वृत्तिगत एवं वैषयिक शिक्षा कहले जोटा हमर इंजीनियरिंग मेडिकल क्षेत्र रे लॉ बा आईन क्षेत्र रे ताले सेई ग्रहण करथिबा निम्न एवं मध्यम आय परिवार मेधावी माने गोटे मिडिल क्लास फैमिली से पाठ तो पढ़ी पारिबो नै सेथि पई से छात्र छात्री मानकु उच्च शिक्षा सुलभ देबा निश्चित जेमिति करबा माने समाने जेमिति निश्चित भाबरे गोटे मिडिल क्लास फैमिली रो पिला एई गुडा समस्त करी पारिबे सेथि पई से कि सरकार ध्यान देले सेते सरकार के थिले नवीन पटनायक तार गोटे मिडिल क्लास फैमिली रो पिला भी इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन रे मैनेजमेंट एवं लॉ बा आईनगत शिक्षा पढ़ी पारिबो बा ग्रहण करी पारिबो यह सरकार सेते बडे ध्यान देथिले तापर देखिबा हम रूरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल गवर्नमेंट्स रे कोन हेथिला देखिबा तो प्रथम आसीबो प्रथम कोन आसीबो रे अन्वेषा स्कीम कोन अन्वेषा स्कीम बा अन्वेषा योजना to provide high quality English medium school education to SC and ST children residing in remote and rural pockets of the state यार अर्थ कोन एससी एवं एसटी पिला मानकु उच्च मानर कोन इंग्राजी माध्यम स्कूल शिक्षा प्रदान करिबा तार जो हमर एससी आ एसटी पिला मान रहि गेले समानकु केमिति उच्च मानर इंग्राजी माध्यम स्कूल शिक्षा प्रदान माध्यम स्कूल कोले कोडा हमरो जो एमई स्कूल गुडा नै कि माध्यम स्कूल केमिति इंग्राजी रे समाने इंग्राजी माध्यम स्कूल ले पढ़ी परिबे वा शिक्षा प्रदान करिबा कार लक्ष्य थिला सरकार को लक्ष्य थिला ओ पिला मानकु एससी एवं एसटी पिला मानकु की फीचर द गवर्नमेंट फंड्स एंड फैसिलिटीज द एडमिशन ऑफ रूरल ट्राइबल एंड underprivileged students into reputable private residential public schools in urban centers. The state fully bears all costs related to school tuition fees, residential hostel accommodation, uniforms, books and daily utilities. ताहले कोन जो आवास रे समान रहिबे ना बा हॉस्टल रे समान रहिबे ताको पई खाइबा पोशाक पुस्तक एवं दैनंदिन जो व्यवहार करता सामग्री सेगुड़ा को फ्री रे प्रदान करा जिवो ये थिला हमर कोन अन्वेषा स्कीम बा अन्वेषा योजना जोड़ा एससी एवं एसटी पिला मानकु सरकार सेते बडे करि दैथिले बा लागू हेई थिला देखिबा ताले मन रखियो पिले
ୟୁନିଫର୍ମ, ବୁକ୍, ଡେଲି ୟୁଟିଲିଟିଜ୍ ବା ଆମର କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରିରେ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ। କିଏ? SC ST ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ହେଲା। ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ହଉ, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତାହେଲେ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଦେଖିବା objective to digitalize public utility certificates and eliminate administrative middlemen। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଯୋଗିତା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପବ୍ଲିକ ୟୁଟିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ and eliminate ଦୂର କରିବାକୁ administrative middlemen ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କି ଫିଚର while minor digital frameworks existed prior 2015 marked the absolute enforcement of the electronic issuance of critical citizen documents ଯେମିତି enable online application for resident income caste and legal hair certificates via common service center CSC improving transparency for rural citizen। ହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ CSC ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ'ଣ CSC ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ କାଷ୍ଟ, ଆଗରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ RIMN ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ନାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କମନ୍ ସେଣ୍ଟର ବା CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବେ 2015 ମସିହାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା 2015 ମସିହାର ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 2016 ମସିହାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ ଇୟର 2016 ବା 2016 ମସିହାରେ ଦେଖିବା କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଆସିବ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆହାର ଯୋଜନା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆହାର ଯୋଜନା ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସରକାର ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇଲେ, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କଲେ। ଯେମିତି ଆଗରେ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 30ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁରା ଓପନଲି ଲାଗୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ରେ? ସିଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ରାଇସ୍ ଆଉ ଡାଲମା ବଣ୍ଟନ, ଯେଉଁଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଆମେ କହୁ, 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ନାଇଁ କି। ହଉ, ତାହେଲେ ଓପେନିଂ ମୋର୍ ଦାନ୍ 100 new centers near hospital, bus stand and railway station to provide a hot meal, rice and dalma for 5 rupees to the urban poor and patient attendants। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଏବଂ ରୋଗ ପରିଚାଳକ ମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାପରେ କ'ଣ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଆହାର ଯୋଜନାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଲେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା BKRY, ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ମସିହାରେ। ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲଞ୍ଚ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସ ରେସିଓ CSR, ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସ ରେସିଓ and promote the survival protection and education of the girl child। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଅନୁପାତକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଗାର୍ଲମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ
ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା। ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ? ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ। ସେଠାରେ କ'ଣ? ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା। ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରିଏଟିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାଇଡ୍ ଆୱାରନେସ୍ କମ୍ପେଜିଅନ୍ ଟୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଏନ୍ଜର ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗାର୍ଲସ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇୟର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ। ତାହେଲେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଅଭିଯାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉ ଯୋଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ? BKRY ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା। ଇଏ ବି ଆସିଥିଲା ଆମର କେବେ? 2016 ମସିହାରେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ଟୁ ରେଡ୍ୟୁସ୍ malnutrition among pregnant women, lactating mothers and adolescent girl in rural pocket। ତାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ କ'ଣ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଯାଉଥିବା ଏଇ ଲାକ୍ଟାଟିଂ ମଦର ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଯୋଉ ମା ଏବଂ ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ କୈଶୋରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଆଡଲସେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା, ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ରୁରାଲ ପକେଟ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁପୋଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପୋଷଣ ଦାନ କରିବାର। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଭାଇଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଆଇରନ୍, ଫୋଲିକ supplementary and health counseling through the network of local ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର। ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା, ଆଇରନ୍, ଫୋଲିକ ଏସିଡ ପରିପୂରକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରକଳ୍ପ। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏବଂ କୈଶୋରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହଉଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା ଆଉ ଆଇରନ୍, ଫୋଲିକ ଏସିଡ ଏଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବରରେ। ତ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବିଜୁ ସହଞ୍ଚାଳ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଯୋଜନା। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହୋମଷ୍ଟେଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆଜ। ତାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳର କ'ଣ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଉ ବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ BSBY ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାର କି ଫିଚର ଦେଖିବା? ଟାର୍ଗେଟେଡ ସ୍ମଲ୍ ହାମଲେଟ୍ସ, ପୁଅର ହାଉସହୋଲ୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସ that were not fully covered under central electrification programs, providing subsidized or free initial domestic power connection। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଆମର ରହିଗଲେ ଛୋଟ ଗାଁ, ଗରିବ ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ସେତେବେଳେ ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଲଷ୍ଟର ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ତ ସେଇ ଛୋଟ ଗାଁ, ଗରିବ ପରିବାର ଏବଂ କୃଷି କ୍ଲଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ କ'ଣ ସବସିଡି କିମ୍ବା ମାଗଣା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ? ବିଜୁ ସହଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲିଗାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ହାଉସିଂ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି? ବସୁନ୍ଧରା ସ୍କିମ୍, ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା। ଦେଖିବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହୋମଷ୍ଟେଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆଜ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା କାହାର ଥିଲା? ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା
କି ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି? While the policy framework existed earlier 2016 saw an aggressive mission mode drive to identify landless rural households, and the government distributed free patches of government land typically of 4 decimils, ତାହେଲେ 4 decimil ସେମାନେ ଜାଗା ଦେଉଥିଲେ। ଦେଖିବା, to eligible families to build permanent house upon integrating them with the ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ସରକାରୀ ଜମିର 4 ଡିସିମିଲ୍ ମାନେ ସରକାର ଜମି ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ଥିଲେ, ମାନେ ଆମର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯେଉଁ ସେଇ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସେମାନେ ତିଆରି କରି ରହିବେ। କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? କୋଉ ଯୋଜନାର? ବସୁନ୍ଧରା ସ୍କିମ୍। ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିବ 5 ନମ୍ବର ସ୍କିମ୍ ନିଦାମ ଆଚ୍ଛା ନିଦାମ ଏଣ୍ଡ ସହାୟ ସ୍କିମ୍। ତାହେଲେ ନିଦାମ ଏଣ୍ଡ ସହାୟ ଯୋଜନା ଦେଖିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଫ୍ରି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଫ୍ରିରେ ଆମର କ'ଣ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେବ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାଗଣାରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେବା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା। ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା କି ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି? ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଲେଟ୍ ଇନ୍ 2016 ଟୁ ରନ୍ ଏଲଙ୍ଗସାଇଡ୍ ଦ ନିରାମୟ free medicine scheme. It laid the groundwork for providing completely free diagnostic tests ଯଥା X-ray and blood test and free dialysis service public hospital for fully rolled out shortly after। ତ ପିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ଯେଉଁ ସରକାର ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ମାଗଣାରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ ଏକ୍ସରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ନିଦାମ ଏବଂ କ'ଣ ସହାୟ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ଇଏ ଗଲା ଆମ 2016 ମସିହାର ସ୍କିମ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 2017 ମସିହାରେ କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା ସବୁ। ପ୍ରଥମ ଆସିବ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କେବେ? ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ ନଭେମ୍ବର 14, 2017, ଯେଉଁଟା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେରେ। ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା? ଟୁ ରିଭାମ୍ପ ଏଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ଦ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ aided school across Odisha by leveraging the power of alumni network. To encourage contribution, the state government from its 2x matching grant and for school development project like smart classroom, science labs and sports facility। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା। ଯେଉଁଟା ତାର କି ଫିଚର୍ସ ଅଛି? ଅବଦାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଆଉ କ'ଣ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ସୁବିଧା, ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁବିଧା, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ କରିବ। ଇଏ ହେଲା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ ନିଦାମ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା 2016ରେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ନିଦାମ, ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ମାନେ ଏଠି ରହିଛି କ'ଣ? ଏଠି ରହିଛି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଉ ସୁଲଭ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସେଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସରେ, provide free specialized dialysis service for patients suffering from chronic kidney disease। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି ତା ଅର୍ଥ।
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନା। ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନା ହେଲେ ଯୋଉ 2017 ମସିହାରେ ଆସିଛି ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନା ହେଲା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ଏହାର କି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଫ୍ରି ଆଇ ଚେକଅପ୍ ଆଉ ଫ୍ରି ସ୍ପେକ୍ଟାଲ୍ସ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଣ୍ଡ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଆଉ ଫ୍ରି କାଟ୍ରାକ୍ଟ ସର୍ଜରିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ତାର ଅର୍ଥ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି କୋଉଠି, ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନାରେ। ମାଗଣା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ କଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚଷମା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଛି ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନାରେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲେ ନୋଟରୁ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ନେବ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ସମୟ ନେଇ ଯେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ କଭର କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ବିକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ବା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଅଛି ଆମର କଣ, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଟୁ ପିଚ୍ ସ୍ମଲ୍ construction projects, community hall, rural road or playground repairs। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ଯେପରିକି କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଭଲ ରହିବ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମରାମତି ହେବ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ସହର। ହେଲେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ସହରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସହରକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଆମେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବା ଆମ ସିଟିକୁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସିଟିଜେନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରେସିଡେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଉର୍ବନ ପ୍ଲାନିଂ ୱିଥ୍ ଉର୍ବନ ଲୋକାଲ ବଡିଜ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମ ସହର କି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ତାହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ନାଗରିକ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା 4 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ରେ, ଦେଖିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ। ଆରେ ଆମର ଦେଇଥିଲେ ଉନ୍ନୟନ ସ୍କିମ୍। ତାହେଲେ ଏଟା ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ଏଗ୍ରାରିଆନ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ଏଣ୍ଡ ପାୱାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଫାର୍ମର୍ସ। ତାହେଲେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ହେଭି ଷ୍ଟେଟ୍ subsidize for installation of solar powered water pump irregular। ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍ ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା ନା, ସେଠାରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସୌରଚାଳିତ ଜଳ ପମ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହା ଫଳରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ସୋଲାର ପମ୍ପ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଇୟର 2018 ମସିହା। ତ ଇନ୍ ଇୟର 2018 ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବା
କାଳିଆ ସ୍କିମ୍ ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଇଁ କି? ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 କି ଢୁକିଯିବ, ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସିବ ବାଲାନ୍ସକୁ। ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆମେ ମନେ ରଖିବ 2018 ଆସିଥିଲା। ତ ଇଏ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2018ରେ। ତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଲଞ୍ଚ ଆଜ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫାର୍ମ ଲୋନ୍ ୱେଭର ଏମାଇଂ ଟୁ accelerate agricultural prosperity and eliminate rural poverty। ଏହାର ଅର୍ଥ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କୃଷି ସମୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା। ତାର ରୁରାଲ ପଭର୍ଟିକୁ ଦୂର କରିବା ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା। କି ଫିଚର ଦେଖିବା? ସପୋର୍ଟ ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ତ କ'ଣ? ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାନେ ବର୍ଷକୁ 25,000 ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବେ? ସରକାର ଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହାକୁ ଦେବେ? ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର୍ସ, ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଦେବେ। ଟୁ ପରଚେସ୍, କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ? ଇନପୁଟ ଲାଇକ୍ ସିଡ୍, ମଞ୍ଜି, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ଆଉ କ'ଣ? କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ କହିଲେ ଆମର ବିହନ ସାର ହେଲା କି, ଆଉ ସିଡ୍ସ କହିଲେ ବିହନ। ମନେ ରଖିବ। ଲାଇଭଲିହୁଡ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍, ତାହେଲେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ 12,500 ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ agricultural household to take up allied activity like goat running, poultry farming। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏହି କାଳିଆ ସ୍କିମ୍ରେ। ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ରୋଜଗାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଭରେଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଭରେଜ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଅନ୍ସ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2018। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ବା BSKY କାର୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଘର ଥିବ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ତାହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାଇପାସିଂ ଟୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚମାନର କ'ଣ ନଗଦହୀନ ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ କି ଫିଚର ଦେଖିବା? ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଫ୍ରି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ all citizens in all state government health care facility for sub centers to medical college। ଆଉ offered cashless annual health insurance coverage up to 5 lakh per family and up to 10 lakh specially for female family members। ତାହେଲେ at employed private hospitals for secondary and tertiary care। ତ ଦେଖିବା, ତ ଏତାର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ସିଆରୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଲିକାଯୁକ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ନଗଦହୀନ ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କ'ଣ କଭରେଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ତାକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା
ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ହେଲେ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାସକୁ ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଇଏ କୁହାଯାଇଛି। NFS ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ। ତ ମନେ ରଖିବ କେବେ ଅକ୍ଟୋବର 2, 2018 ଠୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ରାଜକୋଷରୁ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 5 କେଜି ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ବା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ SFSS। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଜୁ LED ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ। ଇଏ ବି ଜାଣିଥିବ ପଞ୍ଚାୟତର ମଝିରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପିଛା 2ଟି ବଲ୍ବ ଦିଆଯାଉଥିଲା, LED ବଲ୍ବ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସ୍କିମ୍ ଇଏ ଅଛି, ତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ନାଲିଆ ବଲ୍ବ ସବୁ ଜଳୁଥିଲା, 10 ଟଙ୍କିଆ ବଲ୍ବ, ସେଗୁଡ଼ାରେ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ। ତ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଇପାରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ସେ LED ବଲ୍ବ ଫଳରେ ନିମ୍ନ ଆୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ LED ବଲ୍ବ। ଏ ଟାଇପିକାଲି 2 ବଲ୍ବ ଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ 2ଟା ବଲ୍ବ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମ ଘର LED, ଇଏ ତ ସେଇ ଆମ ଘର LED ଯୋଜନା ସେଇ ମିଳୁଥିଲା, ମାନେ ମାଗଣା ଉଚ୍ଚମାନର LED ବଲ୍ବ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 2ଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଆମେ 2017ରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂ 2017, ପାଇଲଟ 2018 ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନେସନ ୱାଇଡ୍, ମାନେ ଦେଖିବାରୁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏନାବଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସେସନ୍। ଆରେ ଆମର ମଝିରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଥିଲେ ନା। ଆମ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ବସିବେ, ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆମର କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଥିଲେ। ସେଇ ସ୍କିମ୍ ହେଲା ଇଏ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଟା ସକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖିବ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ପାର୍ଟ 1ରେ ଏଇ 5ଟା ବର୍ଷ ଥାଉ, 2014, 15, 16, 17, 18। ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କର, ଯଦି ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ଆଉ ରହିଲା 7ଟି ବର୍ଷର, ସେଟାକୁ ପାର୍ଟ 2ରେ କଭର କରିବା। ତ ପିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ନେଇ ଆସିବା। ପାର୍ଟ 2ରେ ସତ। ତ ରହୁଛି ପିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲିଙ୍କରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲେ, ରହୁଛି।